آج کی کہانی پوری سنو، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ آج میں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سناؤں گی۔ آج میں اپنی سچی کہانی سناؤں گی۔ میرا نام احمد رضوان ہے۔ میری عمر 34 سال ہے اور میں لاہور کے ایک نجی دفتر میں کام کرتا ہوں۔ زندگی کے عام معاملات میں ایک سنجیدہ مگر تھوڑا خاموش مزاج انسان ہوں۔ میری بیوی سمن ایک نرم دل، محبت کرنے والی اور خوش اخلاق عورت ہے۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں اور اللہ نے ہمیں 2 خوبصورت بچوں سے نوازا ہے۔ باہر سے دیکھنے والوں کو لگتا کہ ہم ایک مکمل، خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، مگر اندر سے کچھ بدلنے لگا تھا۔ پچھلے چند سالوں سے میرا زیادہ وقت موبائل فون اور انٹرنیٹ پر گزرنے لگا۔ دفتری دباؤ، کام کا تناؤ اور روزمرہ کے مسائل سے بھاگنے کے لیے میں آن لائن کہانیاں پڑھتا، ویڈیوز دیکھتا اور اجنبی لوگوں سے بحث کرتا رہتا۔ آہستہ آہستہ میرا ذہن حقیقت اور فریب کے درمیان الجھنے لگا۔ میں نے وہاں ایسی باتیں پڑھیں جنہوں نے میرے نظریے کو متاثر کیا۔ میں سوچنے لگا کہ شاید میری شادی میں وہ جوش یا کشش باقی نہیں رہی جو شروع میں تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی محبت کو ایک عام عادت سمجھنا شروع کر دیا۔ ایک رات جب میں دیر تک فون پر مصروف تھا، سمن نے نرم لہجے میں کہا، احمد، تم اب بدل گئے ہو۔ پہلے تم مجھ سے باتیں کرتے تھے، اب صرف موبائل سے۔ میں نے ہنس کر بات ٹال دی، مگر دل کے کسی کونے میں چبھن محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئے اور ہمارے درمیان خاموشیاں بڑھنے لگیں۔ وہ اب بھی وہی تھی، خیال رکھنے والی، نرم گفتار، مگر میں اندر ہی اندر کچھ کھو رہا تھا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ شاید مسئلہ اس میں نہیں، مجھ میں ہے، مگر میں اسے سمجھنے کے بجائے اپنے خیالات میں الجھتا گیا۔ ایک دن دفتر میں بہت دباؤ تھا۔ گھر لوٹا تو سمن نے خوش ہو کر کہا، میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے، آج جلدی آ جانا تھا نا؟ میں نے بغیر دیکھے جواب دیا، ہاں، مگر سر نے کچھ کام دے دیا۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ اسی رات جب سب سو گئے، میں دیر تک جاگتا رہا۔ میں سوچتا رہا کہ کیوں مجھے وہ سکون نہیں ملتا جو پہلے تھا۔ کیا میری زندگی واقعی خالی ہو گئی ہے یا میں خود اسے خالی کر رہا ہوں؟ اگلی صبح ناشتے کے وقت سمن بولی، احمد، کیا تم خوش ہو مجھ سے؟ میں چونک گیا۔ یہ کیا سوال ہے؟ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس یوں نہیں، پچھلے کچھ دنوں سے لگتا ہے تم کہیں اور کھو گئے ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اٹھا اور دفتر چلا گیا، مگر اس کے الفاظ میرے دل میں گونجتے رہے۔ دفتر میں بیٹھے بیٹھے میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید واقعی میں اپنی بیوی کے احساسات کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ چند دن بعد سمن نے اچانک کہا، احمد، میں چاہتی ہوں ہم دونوں کہیں باہر جائیں۔ بچوں کو امی کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا وقت خود کے لیے نکالیں۔ میں نے بہانے بنائے، مگر وہ ضد پر قائم رہی۔ آخرکار میں مان گیا۔ ہم مری چلے گئے، پہاڑوں، بادلوں اور ٹھنڈی ہوا کے درمیان۔ وہاں کچھ دنوں بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ اب بھی ویسی ہی ہے جیسی شادی کے دن تھی، محبت کرنے والی، دل سے خالص۔ ایک شام جب ہم ہوٹل کی بالکونی میں بیٹھے تھے، اس نے دھیرے سے کہا، احمد، میں جانتی ہوں تم بہت کچھ برداشت کر رہے ہو، تمہارے چہرے سے، تمہاری خاموشی سے سب کچھ ظاہر ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی تمہیں لگے کہ زندگی بوجھ بن گئی ہے تو مجھ سے بات کر لینا۔ میں تمہارا سہارا بننا چاہتی ہوں، بوجھ نہیں۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ میں نے سوچا، وہ عورت جسے میں نے برسوں کا ساتھ دیا، اسے میں نے تنہا چھوڑ دیا۔ میں نے خود اپنے رشتے میں وہ خالی جگہ پیدا کی جس کی شکایت میں دوسروں سے کر رہا تھا۔ اسی رات میں نے سچ مچ خود سے وعدہ کیا کہ میں سب ٹھیک کروں گا۔ اگلے دن واپسی پر میں نے فیصلہ کیا کہ انٹرنیٹ پر فضول چیزوں میں وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میں نے اپنی توجہ گھر، بچوں اور سمن کی طرف واپس موڑ دی، مگر زندگی ہمیشہ سیدھی لکیر نہیں ہوتی۔ 2 ہفتے بعد دفتر میں ایک نیا ملازم آیا، علی۔ وہ نوجوان، خوش گفتار اور پرجوش تھا۔ میں نے اسے کام سمجھایا اور جلد ہی ہم اچھے کولیگ بن گئے، مگر ایک دن میں نے دیکھا کہ سمن اس کا ذکر کرنے لگی۔ احمد، تمہارا نیا کولیگ بڑا ذہین لگتا ہے، اس نے پچھلے پروجیکٹ میں تمہاری کافی مدد کی نا؟ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ وہ مسکرائی، تم نے خود بتایا تھا ایک دن، یاد نہیں؟ میں خاموش رہا، لیکن اس کے لہجے میں ایک نرمی تھی جو مجھے عجیب لگی۔ میرے دل میں بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا، کیا میں نے اپنی غفلت سے ایسا موقع پیدا کر دیا ہے کہ اب وہ کسی اور کی باتوں میں دلچسپی لے؟ یہ خیال میرے دل میں ایک خفیف چبھن کی طرح بیٹھ گیا۔ میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر میرے اندر کا اعتماد کمزور پڑنے لگا۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا، کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا اور دل میں ایک ہی سوال گردش کرتا رہا، کیا میں نے خود اپنے بھروسے کو کمزور کیا ہے یا واقعی کچھ بدلنے لگا ہے؟ ہوا میں سردی تھی، مگر دل میں عجیب سا خوف اور شاید
कहानी का नया मोड़ वहीं से शुरू होने वाला था। रात के अंधेरे में खिड़की के पार फैली रोशनियों को देखते हुए अहमद के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। अब उसे हर बात में शक महसूस होने लगा था। कभी वो सोचता कि शायद ये सब उसके जहन का वहम है, और कभी लगता कि वाकई कुछ बदलने लगा है। समन की मामूली बातें, इसके चेहरे के तासरात, हती की उसकी खामोशियां भी अब अहमद को उलझाने लगें। एक सुबह अहमद ने देखा कि समन बहुत खुश नजर आ रही थी। वो आईने के सामने अपने बाल बना रही थी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खुद से बातें कर रही थी। अहमद ने नाश्ता करते हुए पूछा, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो, कोई खास बात? समन ने चौंक कर जवाब दिया, नहीं, बस ऐसे ही, मौसम अच्छा लगा तो दिल खुश हो गया। अहमद ने बात पर हंसी में उड़ा दिया, मगर दिल के किसी कोने में वसूसा सर उठाने लगा। दफ्तर पहुंचकर अहमद खुद पर गुस्सा करने लगा। मैं क्या कर रहा हूँ? समन मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? वो तो हमेशा साफ दिल और सच बोलने वाली है, लेकिन इंसान का दिल बाज़ औक़ात खुद अपने खिलाफ सबूत ढूंढने लगता है। उसे वो दिन याद आया जब अली, नया कोलीग, दफ्तर के एक प्रोग्राम में आया था और सबने उसकी तारीफ की थी। इस वक्त अहमद ने फ़ख्र से कहा था, अली हमारे प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत करता है। और इसी वक्त समन ने मुस्कुराकर कहा था, तुम्हारे साथ अच्छे लोग काम करते हैं, किस्मत वाले हो तुम। वो जुमला अब अहमद के जहन में बार बार गूंजने लगा। चंद दिन बाद दफ्तर में एक फंक्शन रखा गया। अहमद चाहता था कि समन भी वहां आए ताकि उसे अपने दोस्तों से मिलवाए। उसने घर जाकर बताया, कुल एक कंपनी फंक्शन है, सब लोग अपनी फैमिली ला रहे हैं, तुम भी चलो ना। समन ने फौरन हामी भरी, हाँ क्यों नहीं, बहुत दिनों बाद बाहर जाने का मौका मिलेगा। अगली शाम जब अहमद तैयार हो रहा था, समन ने नीले रंग का खूबसूरत लिबास पहना। वो वाकई बहुत हुसैन लग रही थी। अहमद ने एक लम्हे के लिए रखकर उसे देखा। तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। समन ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, तुम्हारे लिए ही तो तैयार हुई हूँ। फंक्शन में सब कुछ ठीक चल रहा था। मौसीकी, हल्की रोशनी, कहकाए और मुस्कुराहटें, सब कुछ खुशगवार था। तभी अली आया। वो हमेशा की तरह पुरजोश था। सर, ये आपकी वाइफ हैं? वाकई आप बहुत खुश नसीब हैं। अहमद ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी शुक्रिया। अली कुछ देर बात करता रहा, फिर दूसरे मेहमानों की तरफ बढ़ गया, मगर अहमद के दिल में अजीब सा बोझ बैठ गया। उसने देखा कि समन चुप थी, मगर चेहरे पर एक मामूली मुस्कुराहट थी, ऐसी जो अल्फाज से नहीं बल्कि खामोशी से ज्यादा कुछ कह जाती है। घर आकर अहमद देर तक सो नहीं सका। वो बार बार सोचता रहा कि क्या मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूँ? क्या मेरा शक मेरा अपना दुश्मन बन रहा है? अगली सुबह समन हसबे मामूल बच्चों को स्कूल भेजने में मसरूफ थी। अहमद ने चाय पीते हुए कहा, समन, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, वो बोली। अगर कभी मैं तुम पर शक करने लगूं तो तुम क्या करोगी? वो चौंकी। शक मतलब क्या हुआ अहमद? अहमद ने नजरें झुकाएं। बस ऐसे ही, आजकल जहन बहुत भटका हुआ रहता है। समन कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, अहमद, शक मोहब्बत को जहर बना देता है। अगर तुम्हें कभी मुझ पर शक हो तो मुझसे पूछ लेना, मगर दिल में मत रखना, क्योंकि जिस रिश्ते में एतमाद टूट जाए वहां सुकून नहीं रहता। ये जुमला अहमद के लिए किसी आईने की तरह था। उसे एहसास हुआ कि वो वाकई अपने ही ख्यालात के जाल में फंसता जा रहा है। चंद दिन गुजरे। अहमद ने फैसला किया कि अब वो खुद को बदलने की कोशिश करेगा। वो दफ्तर से वापस आकर समन के साथ वक्त गुजारने लगा, बच्चों के साथ खेलने लगा और मोबाइल फोन से दूर रहने लगा। समन भी खुश नजर आने लगी, मगर दिल के किसी कोने में अभी भी वही खौफ बाकी था, कहीं देर तो नहीं हो गई। एक दिन अहमद को दफ्तर में अली का फोन आया। सर, मैं आपके घर के करीब से गुजर रहा था, सोचा सलाम कर लूं। अहमद ने हचकचाते हुए कहा, हाँ आ जाओ। अली शाम को आया, बच्चों के साथ खेलता रहा और समन ने चाय पेश की। महफिल खुशगवार थी, मगर अहमद की आंखें बार बार दोनों पर जा रखती थीं। ये कोई गलत मंजर नहीं था, मगर अहमद के दिल में वहम बढ़ने लगा। अली के जाने के बाद समन बोली, अच्छा लड़का है, बहुत अदब से बात करता है। अहमद ने मुख्तसरन कहा, हाँ, मगर आइंदा उसे बुला मत लेना। क्या मतलब? बस, मुझे पसंद नहीं। समन खामोश हो गई। इसके चेहरे पर दुख के आसार थे। रात को वो दोनों अलग अलग करोटों पर सोए। हवा में खामोशी थी, मगर दिलों में शोर। अहमद ने पहली बार महसूस किया कि वो जिस चीज से बचना चाहता था वही खुद पैदा कर रहा है। फासले, गलत फहमियां और शक। अगली सुबह समन ने सिर्फ इतना कहा, अहमद, अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मगर याद रखना, शक का अंजाम हमेशा पछतावा होता है। ये कहकर वो बच्चों को स्कूल ले गई।
अहमद बैठा रह गया, खाली आंखों से दरवाजे की तरफ देखता हुआ। उसे लगा जैसे कोई आईना उसके सामने रखा हो, जिसमें वो खुद को नहीं, अपनी गलतियों को देख रहा था। शायद ये एहसास ही कहानी का नया मोड़ बनने वाला था। सुबह के हल्के सूरज के साथ अहमद की आंख खुली तो उसने देखा कि समन पहले ही उठ चुकी थी। किचन से बर्तनों की आवाजें आ रही थीं, मगर उनमें वो पुरानी खुशबू नहीं थी, वो हंसी जो कभी हर सुबह को जिंदगी से भर देती थी। अहमद ने आहिस्ता से बच्चों के कमरों की तरफ देखा, फिर सोफे पर जा बैठा। दिल में एक बोझ था, ऐसा जैसे उसने कोई जुर्म किया हो। वो जानता था कि समन से उसका रवैया गलत था। शक और गुस्से ने उसके अंदर की मोहब्बत को दबा दिया था। अब वो सोचने लगा था कि अगर ये सब यूं नहीं चलता रहा तो शायद वो सब कुछ खो देगा, अपनी बीवी, अपना घर, अपना सुकून। किचन से समन की आवाज आई, नाश्ता मेज पर रख दिया है, तुम्हें दफ्तर नहीं जाना? अहमद ने सिर्फ हाँ कहा, मगर उसके लहजे में एक अजीब खफगी थी। समन ने कुछ और नहीं कहा, बस चुपचाप बच्चों को स्कूल भेज दिया। अहमद के जहन में बार बार कल रात की बातें गूंज रही थीं। वो सोच रहा था कि शायद उसके शक ने समन के दिल को तोड़ दिया है। फिर अचानक उसने खुद से कहा, मैं ही गलत हूँ। मैंने कभी उसे मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी बात कह सके। मैंने बस अंदाजे लगाए, वहम पाला और भरोसे को खुद कमजोर किया। इसी लम्हे अहमद ने फैसला किया कि आज वो सब कुछ ठीक करेगा। उसने जल्दी से दफ्तर जाने के बजाय छुट्टी ली और समन के लिए उसके पसंदीदा फूल खरीदे। वो सोच रहा था कि शायद एक अच्छी बात, एक खुलूस भरा लम्हा रिश्ते को दोबारा जोड़ सकता है। जब अहमद घर पहुंचा तो समन सहन में कपड़े सिखा रही थी। इसने उसे देखकर कहा, अहमद तुम अभी तक गए नहीं? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज दिल नहीं चाहा, सोचा तुम्हारे साथ नाश्ता करूं। समन ने एक लम्हे के लिए चौंक कर उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, ठीक है आओ। नाश्ता खामोशी से गुजरा। फिर अहमद ने एक गहरी सांस लेकर कहा, समन मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। वो हैरान हुई, माफ़ी? किस बात की? मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें गलत समझा, तुम्हें कभी ये मौका नहीं दिया कि तुम अपनी बात कह सको। समन ने कुछ लम्हे के लिए नजरें झुकाईं, फिर आहिस्ता से बोली, अहमद तुम जानते हो, शक मोहब्बत को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है। मैंने कोशिश की कि तुम्हें समझाऊं, मगर तुम हर बार दूर होते गए। अहमद की आंखों में नदामत थी। मुझे एहसास है और अब मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मैं वादा करता हूँ कि हम दोबारा पहले जैसे बनेंगे। समन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अहमद रिश्ते वादों से नहीं, यकीन से चलते हैं। यकीन वापस आ जाए तो सब कुछ वापस आ जाता है। उस लम्हे अहमद को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी थिकन धो दी हो। एक सुकून सा महसूस हुआ। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ ही दिन बाद अहमद के दफ्तर में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। काम का दबाव बढ़ा, देर तक मीटिंग्स होने लगे और अहमद फिर देर से घर आने लगा। समन खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही, मगर अहमद के दिल में एक नई जंग शुरू हो गई थी। एक तरफ जिम्मेदारी, दूसरी तरफ घर की खामोशी। एक शाम जब वो घर पहुंचा, समन बच्चों को कहानी सुना रही थी। इसके चेहरे पर वही पुरानी नरमी थी, मगर आंखों में थकावट। अहमद ने उसे देखकर दिल में सोचा, ये औरत आज भी मेरे साथ है, बावजूद उस सब के जो मैंने किया। क्या मैं वाकई उसका हक अदा कर सका हूँ? अगली सुबह अहमद दफ्तर के लिए निकला तो रास्ते में एक छोटा सा हादसा हो गया। गाड़ी को मामूली टिकट लगी, मगर दिल में खौफ बैठ गया। उसने फौरन समन को फ़ोन किया, मैं ठीक हूँ, मगर सोचा तुम्हें बता दूँ। समन ने परेशान लहजे में कहा, अहमद तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं आ रही हूँ, अहमद ने जवाब दिया। नहीं, बस मामूली बात है। लेकिन इस एक काल ने अहमद को एहसास दिलाया कि मोहब्बत अब भी जिंदा है। जब वो घर पहुंचा तो समन ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा था तुम्हें आहिस्ता गाड़ी चलानी चाहिए, अहमद ने हिंसते हुए कहा। तुम्हारी फिक्र सुनकर लगा कि अब भी कोई है जो मेरी परवाह करता है। समन ने नरमी से कहा, अहमद मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, बस बाद औकात हम उसे खुद धंधला देते हैं। इस रात दोनों तवील वक्त तक बात करते रहे। उन्होंने पुरानी बातों पर हंसा, गलत फहमियों पर माफ़ी मांगी और फैसला किया कि अब वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मुस्बत चीज़ों को जगह देंगे। अहमद ने अपने दिल में सोचा, मैंने भरोसे को खुद तोड़ा था, मगर उसे दोबारा बनाने का मौका भी खुद के हाथ में है। चंद दिन बाद वही अली, जिस पर अहमद को शक था, दफ्तर से ट्रांसफ़र हो गया। जाते वक्त उसने अहमद से कहा, सर आप जैसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। आपसे काम सीखकर मुझे बहुत कुछ मिला। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शुक्रिया, तुम अच्छे इंसान हो।
وہ لمحہ احمد کے لیے آئینہ تھا. جس شخص پر وہ بے وجہ شک کرتا رہا وہ دراصل اس کے لیے احترام رکھتا تھا. احمد نے گھر آ کر ثمن سے کہا, میں نے آج خود کو معاف کر دیا ہے. ثمن نے حیرت سے پوچھا, کیا مطلب؟ احمد نے کہا, میں نے اپنی غلط سوچ, اپنا شک سب پیچھے چھوڑ دیا ہے. اب میں صرف ایک بہتر شوہر اور بہتر انسان بننا چاہتا ہوں. ثمن نے خاموشی سے مسکرا کر کہا, بس یہی تو میں چاہتی تھی احمد. اس لمحے احمد کو لگا کہ زندگی نے اسے نیا موقع دیا ہے. ایسا موقع جس میں وہ پھر سے محبت, بھروسہ اور سکون سب کچھ حاصل کر سکتا ہے. باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی. احمد نے کھڑکی سے بوندوں کو گرتے دیکھا اور دل میں سوچا, محبت بارش جیسی ہوتی ہے. اگر اسے سمجھا جائے تو ہر چیز نرمی میں بدل جاتی ہے, اور اگر اس سے ڈرا جائے تو صرف تنہائی باقی رہ جاتی ہے. وقت گزرتا گیا, مگر اس دن کے بعد احمد اور ثمن کی زندگی جیسے کسی نئے موڑ پر آ گئی تھی. اب دونوں کے درمیان وہ خاموش دیواریں نہیں تھیں جو پہلے ہر بات کے بیچ حائل ہو جایا کرتی تھیں. اب وہ ایک دوسرے سے بات کرتے, سنتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے. احمد نے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کی تھی. وہ جو پہلے ہر چیز پر شک کرنے والا, غصے میں فیصلہ کرنے والا انسان تھا, اب وہ خود کو سنبھالنے لگا تھا. وہ جان چکا تھا کہ اعتماد صرف لفظ نہیں بلکہ وہ احساس ہے جو رشتے کو جیتا رکھتا ہے. ایک دن ثمن نے کہا, احمد میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم بچوں کے ساتھ کہیں گھومنے جائیں. احمد مسکرا کر بولا, بالکل, شاید ہمیں سب کو تھوڑا نیا آغاز چاہیے. چند دن بعد وہ سب مری کی پہاڑیوں پر تھے. ٹھنڈی ہوا, بادلوں میں لپٹا آسمان اور بچوں کی قہقہے بھری آوازیں, سب کچھ جیسے زندگی میں نئی روح پھونک رہا تھا. ثمن نے چائے کا کپ احمد کو پکڑاتے ہوئے کہا, یاد ہے کبھی ہم نے ایسے لمحوں کا خواب دیکھا تھا؟ احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا, ہاں, اور میں نے خود ہی ان خوابوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی تھی. ثمن نے نرمی سے کہا, احمد سب انسان غلطی کرتے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ کوئی اپنی غلطی مان کر اسے درست کرے. احمد نے نظریں جھکا کر کہا, میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی شک ہمارے درمیان نہیں آئے گا. اسی دوران ان کے بچے عائشہ اور مومن ان کے پاس آئے. مومن نے کہا, ابو ہم سب مل کر کوئی گیم کھیلیں نا. احمد نے فوراً کہا, کیوں نہیں, آج تو ہم سب ایک ٹیم ہیں. وہ لمحہ احمد کے لیے ایک مکمل احساس تھا کہ گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتا بلکہ محبت, وقت اور بھروسے سے بنتا ہے. رات کو جب سب سو گئے احمد چپ چاپ بلکونی میں جا بیٹھا. ہوا ٹھنڈی تھی مگر دل میں ایک عجیب گرمی تھی, سکون کی, شکرگزاری کی. اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا, اگر اس دن میں اپنے شک میں ڈوبا رہتا تو شاید آج یہ لمحے کبھی نہ ملتے. اگلے دن واپسی پر احمد کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا. اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے تجربے کو دوسروں کے ساتھ بانٹے. اس نے دفتر میں رشتہ اعتماد سے کے نام سے ایک سیشن رکھا جہاں اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ شک محبت کا دشمن ہے اور یقین اس کا سب سے بڑا محافظ. لوگ احمد کی باتیں سن کر متاثر ہوئے. کچھ نے کہا, ہم بھی اپنی زندگیوں میں یہی غلطی کر رہے تھے. اور احمد کو لگا کہ شاید اس کے تجربے نے کسی اور کے رشتے کو بچا لیا ہے. اسی شام جب وہ گھر واپس آیا تو ثمن نے پوچھا, آج بہت خوش لگ رہے ہو, کیا بات ہے؟ احمد نے مسکرا کر کہا, آج لگا کہ میرا قصہ کسی اور کے لیے سبق بن گیا ہے. ثمن نے مسکرا کر کہا, بس یہی زندگی کی خوبصورتی ہے, اگر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ لیں تو وہ دوسروں کے لیے روشنی بن جاتی ہیں. اس کے بعد ان دونوں کی زندگی میں جیسے بہار آ گئی. احمد اب گھر آتے ہی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا اور ثمن کو اکثر اس کے چہرے پر وہی پرانی چمک نظر آتی. ایک دن احمد نے بچوں کے سامنے کہا, میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں یاد رکھو, اگر کبھی کسی سے ناراضگی ہو تو بات ضرور کرو, خاموشی سب سے بڑا فاصلہ پیدا کرتی ہے. عائشہ نے کہا, ابو آپ اور امی اب کبھی نہیں لڑیں گے نا؟ احمد نے ہنستے ہوئے کہا, نہیں بیٹا, اب ہم صرف بات کریں گے, لڑائی نہیں. سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. یہ وہی گھر تھا جہاں کبھی شک نے سایہ ڈال دیا تھا اور آج وہاں صرف بھروسہ اور ہنسی تھی. کچھ دن بعد احمد دفتر سے جلدی واپس آیا. اس نے گھر کے لیے چھوٹے چھوٹے گملے, ایک خوبصورت پینٹنگ اور ایک چھوٹا سا فریم خریدا جس پر لکھا تھا, اعتماد ہی محبت کی اصل بنیاد ہے. جب ثمن نے وہ فریم دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. احمد, یہ تم نے بنایا؟ ہاں, کیونکہ یہ یاد دہانی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے پر یقین رکھیں تو کوئی غلط فہمی ہمیں جدا نہیں کر سکتی. ثمن نے مسکرا کر کہا, پتہ ہے احمد, مجھے اب لگتا ہے کہ ہم نے زندگی جیت لی ہے. احمد نے جواب دیا, زندگی تب جیتی جاتی ہے جب ہم ہار ماننے کے بجائے سیکھنے لگیں.
और फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, खामोशी में, सुकून में, और उस एहसास के साथ कि उनकी मोहब्बत अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। समन ने कहा, फिर बारिश आ गई जैसे उस दिन थी? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मगर आज ये बारिश शक को नहीं, सुकून को लेकर आई है। उनके बच्चे सहन में बारिश में खेल रहे थे और वो दोनों हाथों में चाय के कप लिए मुस्कुराते रहे। जिंदगी एक मुकम्मल दायरा बन चुकी थी, जहां गलती, नदामत, मुआफ़ी और भरोसा सब अपने अपने रंगों में मौजूद थे।